ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا মহব্বতের সাথে প্রাণ খুলে হাবিবের শানে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সকলে পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা مولانا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله صلوا عليه نسيما जानबे बतहा गुजर कुन जहु आलम मुहम्मद रा खबर कुन बलगल उला कशफत तुजा बिजमालिही सल्लो अलैहि इलाही बख्श दे हमको गुनाहों में भरा हो मैं उम्मीद तेरी रहमत की और शफाअत हुजूर का बलगल उला कशफत तुजा बिजमालिही सल्लो अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा आमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनाल खासिरिन আল্লাহ তাআলা বাংলাদেশের বীর সাহসী মানুষের জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলাধীন গৌরাঙ্গুলা হিফজুল কোরআন নুরানী মাদ্রাসার হাফেজ ছাত্রদের দস্তারবন্দি উপলক্ষে আয়োজিত চতুর্থ বার্ষিক ঐতিহাসিক তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে কয়েকবার দুরূদুস সালাম পড়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছি। মেহেরবানি করে দুরূদুস সালাম টুকুন সোনার মদিনায় নবী পাকের রওজা মুবারকে পৌঁছায় দাও।
তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মোমেন মোমেনাত শুয়ে আছেন সকলের আরো পরে সওয়াব পৌঁছে দাও। আল্লাহ তাআলা এই মাহফিলের আয়োজন যারা করেছেন আর শোনার জন্য যারা এসেছেন, কিয়ামতের দিন মুসিবতের সময় এ মাহফিল আমাদের সকলের জন্য নাজাতের উসিলা বানাইয়া দাও। ইয়া রব करम तो अगर करे ओ बात दे जबा को जो दिल पर असर करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहेब सदर जनाब सभापति अत्र एलाकार कृति सन्तान अत्र माद्रासा परिचालना कमिटिर सभापति आबार आजकेर ताफसीरुल कुरान महफिलेरो सभापति प्रवीण शिक्षाविद मानुष गড়ার कारीगर जनाब हाजी जहिरुल इस्लाम भुइया, आजकेर महफिलेर सम्मानित प्रधान अतिथि ऐतिह्यबाही आড়াইবাড়ি दरबार शरीफेर कदिनी शिल्पी पीरे कामेल आलेम दीन हजरतुल आल्लाह मौलाना गुलाम खबीर साइदी अल कादिरी साहेब दामात बरकातुहुल आलिया। आजकेर महफिलेर आमी आसार आगे जिनि बयान पेश करलेन तफसिर पेश करलेन बागरा दारुल उलूम फाजिल डिग्री माद्रासार सम्मानित भाइस प्रिंसिपाल ताओ मानुष गড়ার कारीगर आलेम दीन हजरत मौलाना जहांगीर आलम सरकार साहेब बयान पेश करेছেন बंधुपुर आलेम दीन आबार स्नेहेर छोट भाईओ जाके मने करी कुमिल्ला जिलार कृति सन्तान इसापुरा सेंट्रल मस्जिदेर सम्मानित खतीब सुललित कण्ठेर अधिकारी सुमिष्ट भाषी वक्ता तरुण आलेम हजरत मौलाना महबूबुर रहमान सरकार साहेब बयान पेश करेছেন हजरत मौलाना रफिकुल इस्लाम साहेब मुफ्ती मौलाना तानवीर अहमद साहेब बयान पेश करेছেন मौलाना नजरुल इस्लाम साहेब महफिलेर सम्मानित परिचालक अत्र माद्रासार सम्मानित मोहतामिम प्रधान शिक्षक हजरत मौलाना मुस्ताफिजुर रहमान साहेब मंच उपविष्ट इस्लामी बैंक बांग्लादेश लिमिटेड हेड ऑफिसर सिनियर ऑफिसर बंधुपुर आलेम दीन मौलाना हारुन रशीद साहेब सह आमार सामने उपस्थित कुरान प्रेमिक इस्लाम प्रिय भाईरा पर्दार आড়ালের मा एवं बोनेरा छोट्ट कचि काचा सोनामणिरा अत्र माद्रासार छात्रबृंद अत्र प्राइमारि स्कुलेर प्रधान शिक्षक असिस्टेंट टीचार अन्यान्य शिक्षकबृंद जारा आছেন ओनारा सह अत्र एलाकार मुरब्बी प्रवीण बाबाजीरा आमार कलिजार एकान्त आत्मीय युव समाज युवक भाईरा पर्दार आড়ালের मा एवं बोनेरा मीडिया कर्मी भाईरा प्रिय सांबादिक बंधुगण बांग्लादेशेर सीमान्त एलाका थेके आमादेर बंधु प्रतिम देश प्रतिवेशी देश इंडिया थेके जारा शुनছেন से सकल मुस्लिम अमुस्लिम भाई बोनेरा सह सकलेर प्रति आमार आंतरिक सालाम अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। सालामेर जवाबे मने हय आपनादेर एलाकाय माहेर रमजान मास शुरू हये गेছে सेहरिও खान नाई ब्राह्मणबाड़ियार मानुषेर जे शक्ति छिल ओइटा बोधहय आगेर मतो नाई आछे नाकि नाई आर एकटु जोरे बोलेन এটা আমি আবার প্রমাণ করার জন্য শক্তি আছে নাকি নাই টেস্ট করার জন্য আবারও সালাম দিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকের মাহফিলে যিনি আমাদেরকে আসার তৌফিক দিয়েছেন তিনি কে? আল্লাহ। পিছনের ভাইরা সহ বলেন তিনি কে? আল্লাহ। বসার তৌফিক দিলেন তিনি কে? আল্লাহ। যিনি দয়া করে মেহেরবানি করে গোটা বাংলাদেশ থেকে শীত এবং ঠান্ডার যে কোল্ড ওয়েভের যে প্রভাব ছিল শৈত্য প্রবাহ ছিল
প্রচন্ড ঠান্ডা ছিল গত সপ্তাহে, ঠিক কিনা? এই ঠান্ডার তীব্রতাকে যিনি এক চাবি মাইরা একটা হুকুম দিয়া কমাইয়া দিলেন, তিনি কে? এমন আবহাওয়া করে দিলেন, না শীত না গরম নাতিশীতোষ্ণ, এয়ার কন্ডিশন যিনি বানাইয়া দিলেন তিনি কে? সে আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করা দরকার আছে নাকি নাই? কায়মানুবাক্যে বীর বিক্রমে সিংহ গর্জনে পুরুষের মতো আওয়াজ করে পুরুষ সজ্জিত কণ্ঠে আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমস্বরে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফি। শুকরিয়া আদায় করলাম কার? প্রশংসা করলাম কার? দুরূদ শরীফ পড়লাম কার? দুরূদ শরীফ আল্লাহ। বেজাল তাকে লাগাই দিয়েছে। দুরূদ শরীফ কি আল্লাহ না মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে প্রায় ৬,০০০ কিলোমিটার রাস্তা সোনার মদিনার সবুজ গম্বুজের নিচে আমাদের হুজুরের রওজা মুবারকে আল্লাহ যেন আমাদের দুরূদ সালামকে পৌঁছে দিন, বলি আমিন। আর জোরে বলি আমিন। আজকের মাহফিলে আসতে পেরে খুশি না বেজার? কম না বেশি? উন্মুক্ত ময়দানে বিনা অনুমতিতে যিনি মাহফিল করার তৌফিক দিলেন তিনি কে? যারা মাহফিলকে নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল আল্লাহ পাক তাদেরকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। জোরে বলেন ঠিক না? তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ তাআলা আছে নাকি নাই? আর একটু আসতে বলেন, আছে নাকি নাই? যেন আবারও বলি আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় ভাইরা আমার, যত শুকরিয়া আদায় করবেন তত নেয়ামত বাড়ায় দিবেন কে? আর শুকরিয়া আদায় যদি না করেন তাহলে শাস্তি দিবেন কে? সেটা আল্লাহ তাআলা। কোরআনে কারিমে রব্বুল আলামিন বলেন, লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম ওয়া লা ইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ। আল্লাহ পাক বলেন, আমার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবা, নেয়ামত আমি আরো বাড়াইয়া দেব। আর শুকরিয়া আদায় করবা না, ক্ষমতার চেয়ার পাইয়া আল্লাহরে ভুলে যাবা, দেশে থাকার অধিকার দেব না, মারাত্মক শাস্তি দেব। এই ওয়াদা কার? এই মোল্লার না আল্লাহর? এই জন্য আল্লাহ পাকের এমন কোন জায়গা আছে যেখানে আল্লাহর দয়া নাই, মায়া নাই, রহমত নাই? এরকম জায়গা আছে নাকি? দেখেন আল্লাহ পাক কি বলেন। রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়া রাহমাতি ওয়াসিআত কুল্লা শাই। যেখানেই তাকাইবা সেখানেই রহমত কার? বান্দারে শোনো, আমার রহমত, আমার নেয়ামত গুলো যদি গুনতে থাকো, গণনা করতে থাকো, তোমার ক্যালকুলেটরের জায়গা হবে না। ক্যালকুলেটরের হায়াত শেষ হয়ে যাবে, কম্পিউটারের হায়াত শেষ হয়ে যাবে, মোবাইলের হায়াত শেষ হয়ে যাবে। বান্দা, তোমার জীবনটাও শেষ হয়ে যাবে, কিয়ামত হয়ে যাবে। আমার নেয়ামত গুলো গুনে গুনে শেষ করতে পারবা না। ওয়া ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল্লাহ পাকের নেয়ামত গুনে গুনে শেষ করতে পারবেন? নিজের শরীরে কত লক্ষ কোটি নেয়ামত আছে। বিজ্ঞানীরা, মেডিকেল সায়েন্টিস্ট যারা বিজ্ঞানীরা, মানুষের ব্লাডের ভিতরে কত সেল আছে, কত জিন আছে, এগুলি এখনো গণনা করে শেষ করতে পারে নাই। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল্লাহ পাক বলবেন না? আল্লাহ পাকের দয়ায় মায়ায় আমরা বেঁচে আছি। জোরে বলেন ঠিক কিনা? কার দয়ায়? আরো জোরে কোন? আর কি জোরে বলেন? আল্লাহ পাকের দয়ায় আমরা বেঁচে আছি। এই জন্য একজন কবি বলেন, আল্লাহ তোমার স্নেহের ছায়ায় আমরা বেঁচে আছি। ঠিক কিনা? তোমার দয়ায় অতুল মায়ায় আমরা বেঁচে আছি। প্রিয় ভাইরা আমার, এই জন্য আমরা ভূমিকায় কোনো কথা না বলে, যেহেতু আপনারা নাম দিয়ে ফেলছেন তাফসিরুল কোরআন মাহফিল, তাফসির থেকে কিছু কথা বলার দরকার আছে নাকি নাই বলেন তো? অল্প সময়ে, সংক্ষিপ্ত সময়ে, আমি অযোগ্য মানুষ, অসুস্থ মানুষ, ঢোল মার্কা মৌলবী, ঢোল চিনেন তো আপনারা?
ঢোলের আওয়াজ বাড়ি মারলে অনেক দূর থেকে শোনা যায়, মনে হয় যেন তার ভিতরে কি না কি লুকায়িত আছে, নাইলে এত বড় আওয়াজ হয় দূর থেকে। কিন্তু কাছে গিয়ে যখন পর্দাটা সেরবেন, দেখবেন ভিতরে কিচ্ছু নাই, ওইরকম একটা খালি মার্কা, ঢোল মার্কা, খাল্লা কলস মার্কা একটা মৌলবী। আপনারা দোয়া করবেন না আল্লাহ যেন তৌফিক দেন, আল্লাহ যেন সুস্থ বানায় দেন, আল্লাহ যেন যোগ্য বানায় দেন। ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ। এই কিতাবটা কার? জোরে কোন, জোরে বলেন না কার? এই কিতাবটার নাম হলো কোরআন। নাম কি? কোরআন। কোরআন কারীম থেকে আমরা যথারীতি তেলাওয়াত করে ভূমিকা লম্বা কথা না বলে আমরা শুরু করতে চাই। রাজি আছেন নাকি নাই? কারা কারা রাজি নাই তারা একটু হাত তুলে দেখান। একজন হাত তুলছে। রাজি নাই না বুঝে নাই? বুঝে নাই। আমার আল্লাহ পাক তিনি হাতেরটা নেন না, যেটা দেখা যায় ওইটাও নেন না, কলিজায় যেটা লুকায়িত থাকে এটা গ্রহণ করেন কে? আরো জোরে বলেন কে? ভাইরা আমার, সব কথা কি আমারে দিয়েই বলাবেন না আপনারা কিছু বলবেন? ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোক কিন্তু এরকম না। ওই যে দেখেন না ব্রাহ্মণবাড়িয়ারা এরা বলেছিল যে ভারত যদি বাংলাদেশে হামলা করতে চাও তাইলে অন্য কোন জেলা দিয়া না ঢুকিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া দিয়ে ঢুকিও, তাইলে দেখবা টেটা কারে কয়। ঠিক কিনা? যুদ্ধ কাকে বলে, কত প্রকার, ও কি কি বুঝাইয়া দেব। সেই শক্তি কি আপনাদের আছে নাকি নাই? কার কার সেই শক্তি আছে একটা স্লোগান দিয়ে দেখান। হ্যাঁ ঠিক আছে তো, অ্যাকশন অ্যাকশন। দিল্লি না ঢাকা বলো? কই দিল্লি বল, দিল্লি না ঢাকা? যেরকম দিল্লি না ঢাকা? ঢাকা ঢাকা। ঠিক কিনা? প্রিয় ভাইরা আমার, রাগটা করবেন না তো আপনারা? আবার রাগটা করবেন না তো? এখানে কেন বললাম, কারণ এখানে পাশে মাত্র কয়েকশো গজ দূরে, সামনে এই কয়েকশো গজ দূরে আমাদের সীমান্ত এলাকা। যদি বলেন ঠিক না? আরো কাছে, আরো কাছে কয়েক কদমের রাস্তা দূরে ইন্ডিয়ার মানুষ বোধহয় শুনতেছে আমাদের তাফসীর মাহফিলের কথা, আওয়াজ। যদি বলেন ঠিক না? প্রিয় ভাইরা আমার, এই জন্য বিতাড়িত মরদুদ শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহ পাকের কাছে পানা চাই। পরম করুণাময় অতীব দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে আমরা শুরু করি। পড়ুন আমার সাথে, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق الله العظيم। বলেন তো বুদ্ধি করিয়া, যে সূরাটা আমরা তেলাওয়াত করলাম সূরাটার নাম কি? সূরা ইয়াসিন। এই তো ছেলেরা ঠিক বলেছে, সূরা ইয়াসিন। আয়াত সংখ্যা হলো 83, রুকুর সংখ্যা হলো 5। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে যাওয়ার আগে, হিজরতের আগে এই সূরাটা নাজিল হওয়ার কারণে উলুমুল কোরআন, কোরআনিক সায়েন্স, উসুলুত তাফসীর, মুফাসসিরিনে কেরামের পরিভাষায় এই সূরাটাকে বলা হয় মাক্কি সূরা। যদি বলেন কি সূরা বলা হয়? মাক্কি সূরার অন্তর্ভুক্ত নাম হলো সূরা ইয়াসিন। প্রিয় ভাইরা আমার, এই কোরআন কারীমটা যিনি নাজিল করেছেন তিনি কে? আল্লাহ। আরো জোরে বলতে হবে তিনি কে? আল্লাহ। নাজিল হলো আমার আপনার কাছে না প্রিয় নবীজি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর কলব মুবারকে, ঠিক কিনা? নাজিল হইল কলবে মুবারকে, কিন্তু আমাদের কাছে তো বর্তমানে কোরআনটা কাগজে লেখা আছে নাকি নাই? ছাপার অক্ষরে কাগজে লেখা আছে নাকি নাই? কিন্তু হুজুরের কাছে যখন নাজিল হয়েছিল তখন কি কাগজে না কলবে? কলব মুবারকে। এমন জায়গায় নাজিল হলো চুরিও হবে না, ডাকাতিও হবে না, চিন্তাইও হবে না। আবু জাহেল সরকার যতই চেষ্টা করো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ থেকে কোরআনকে চিন্তাই করতে পারবে না, ঠিক কি না? এমন জায়গায় নাজিল করে দিলেন ধরাও যায় না।
ছোঁয়াও যায় না, দেখাও যায় না। আল্লাহু আকবার বলেন। এবার হুজুরের কলবে নাজিল হওয়ার কারণে আবু জাহেল, আচ্ছা আবু জাহেল কি ভালো মানুষ না চোর? ভালো না চোর? ডাকাত, গুন্ডা, মাস্তান, স্বৈরাচার, ডিক্টেটর, যেরকম ঠিকই না? এবার আবু জাহেল মনে মনে ভাবলো, ভালো করে খেয়াল করেন, আবু জাহেল মনে মনে ভাবলো নাজিল হলো এমন জায়গায়, আর যা নাজিল হইতেছে সব তো আবু জাহেলের বিরুদ্ধে। জোরে বলেন ঠিকই না? আবু জাহেলের পক্ষে কি কোরআন আছে নাকি? সব তো আবু জাহেল সরকারের বিরুদ্ধে। এই জন্য আবু জাহেল রাগ করলো, দেখি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ থেকে কোরআনটা ছিনতাই করে নিয়া অথবা জ্বালায়া দেব, পোড়ায়া দেব, অথবা আমার সরকারের সাথে যে আয়াতগুলি মিলে অসুবিধা হয় না এগুলি রাখবো, বাকি সব আয়াত কোরআন শরীফ থেকে রদবদল পরিবর্তন করে ফেলবো। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। আবু জাহেল এই সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করলো। গ্রহণ করে আবু লাহাব, উতবা, সাইবা, ওলীদ ইবনে মুগিরা এদেরকে নিয়ে আসে বললো, ভাতিজা মুহাম্মদ, তোমার আল্লাহকে বলো এই কোরআনটা কলবে নাজিল না করিয়া যেন কাগজে নাজিল করে। কারে বলো? তোমার আল্লাহকে বলো কলবে নাজিল না করে, যাতে কাগজে নাজিল করে। কারণ কাগজে নাজিল করলে সুবিধা হইল আবু জাহেলের, ঠিক কিনা? নিবে, চিন্তাই করে নিবে, আগুন দিয়ে জ্বালাইয়া দেবে, ঠিক কিনা? এই প্রস্তাব যখন আবু জাহেল করলো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোনো জবাব দেন নাই, কোনো জবাব দেন নাই। আসমান থেকে আল্লাহ পাক হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামকে কোরআনুল কারীমের একটা আয়াত দিয়ে পাঠাইয়া দিলেন। যেরকম সুবহানাল্লাহ, আর যেরকম সুবহানাল্লাহ, একটা আয়াত দিয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কি সেই আয়াত? ওয়ালাউ নাযালনা আলাইকা কিতাবান ফি কিরতাস ফালামাসুহু বিআইদিহিম لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আয়াত নাজিল হয়ে গেল নবী, এই কোরআন যদি আমি কাগজে নাজিল করতাম, আবু জাহেল ধরতো, চিন্তাই করতো, রদবদল করতো, পরিবর্তন করতো, আর ধরে ধরে বলতো এটা জাদু, তোমরা এই জাদুটাকে নিক্ষেপ করে দাও, কোরআন মানিও না, কোরআনকে গ্রহণ করিও না। জোরে বলেন ঠিক কিনা? প্রিয় ভাইরা আমার, আল্লাহ পাক এই সুযোগটা দেন নাই। নাজিল হলো এক কলবে। কয় কলবে? কয় কলবে? আপনার মনে আছে ভাত খান নাই বোধ হয়, তারপর করে আসে বসে রয়েছেন নাকি? প্রিয় ভাইরা আমার, আমি তো জানি আপনাদের এখানে অনেক শক্তি সামর্থ্য আছে, আছে কিনা কম? মাঝে মাঝে আমার কথার একটু জবাব টবাব দিয়েন। প্রিয় ভাইরা আমার, নাজিল হইল কয় কলবে? এক কলবে। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলবে নাজিল হলো। সেখান থেকে কাগজ লাগে নাই, কলম লাগে নাই, বিনা কাগজে বিনা কলবে সাহাবায়ে কেরামের লক্ষ কলবে আল্লাহ পাক ট্রান্সফার করে দিলেন, কপি পাঠিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এরকম কলম থেকে কলম ট্রান্সফার হতে হতে ১,৫০০ বছরের ব্যবধানে সারা দুনিয়াতে প্রায় ৫ কোটি কোরআনুল কারীমের হাফেজ বর্তমানে আছে। আপনাদের এখানে আজকে পাগড়ি নিল কয়জন? ৭ জন। আজকেই তো বেড়ে গেল ৭ জন। সুবহানাল্লাহ না? আর আমার প্রিয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশে আছে ২৫ লাখেরও বেশি কোরআনে হাফেজ। ও দুনিয়ার জালেমেরা, ও দুনিয়ার কাফেরেরা, ও দুনিয়ার বেদিনেরা কয়জনকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলাইবা? কয়জনকে কোরআন থেকে আলাদা করবা? কত মুসলমান মারবা? কয়জন ধরবা? কয়জন জেলখানায় ঢুকাবা? জেলখানায় ঢুকাইতে ঢুকাইতে ও দুনিয়ার কাফের বেদিনেরা সারা দুনিয়া জেলখানা বানাইতে পারবা। সারা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে ফাঁসির রশিতে ঝুলাইতে ঝুলাইতে তামাম দুনিয়ার ফাঁসির রশি শেষ হয়ে যেতে পারে, মুসলমানদের কল্লা দেওয়া শেষ হবে না, ঠিক কিনা? প্রয়োজনে কোরআনের জন্য কল্লা বিলিয়ে দেব, জীবন বিলিয়ে দেব। কারা কারা রাজি? দুহাত উঁচু করে স্লোগান দিয়ে দেখান। ভাইরা আমার, এক মুরব্বী স্লোগান দিছে, এলাকায় মনে যুবক নাই। যুবক আছে নাকি নাই? এই কারা কারা যুবক একটু হাত তুলে দেখাও তো আমার। এই যুবক কারা কারা?
কারা কারা যুবক হাত তুলো। দেখছেন নি কারবার? আমি বলছি যুবকদেরকে হাত তুলতে। 85 বছরের এক মুরব্বী হাত তুলছে। যুবক, এটা কি যুবক? তো যুবকদেরকে হাত তুলতে বললে যদি মুরব্বীরা হাত তোলে, আমার তো মনে হয় আরেকটা বিয়ে করতে চায়। আসল ব্যাপার কি এটা? আসল ব্যাপার এটা না। আসল ব্যাপার হলো কোরআন কারীম থেকে ডাইরেক্ট তাফসীর শুনতে শুনতে, উলামায়ে কেরামের বয়ান শুনতে শুনতে ইমানটা যুবক হয়ে গেছে, যদিও শরীরটা দেখলে বুড়া মনে হয়। যারা বলেন ঠিক কিনা? তাহলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শক্তি আছে নাকি না? প্রিয় ভাইরা আমার, আমি যখন সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করি, ইয়াসিন তেলাওয়াত করতে গিয়ে যখন তার ফজিলত পেয়ে গেলাম, কোরআন কারীমে সূরা ইয়াসিনকে বলা হয় কোরআনের হাড়, কোরআনের কলব। সুবহানাল্লাহ বলেন। এমন সূরা ইয়াসিন নবীজি বলেছেন একবার তেলাওয়াত করলে পরে সঙ্গে সঙ্গে রব্বুল আলামিন তার আমল নামায় 10 খতম কোরআনের সওয়াব দান করে। কয় খতম? 10 খতম সওয়াব দান করে। আমি চিন্তা করতে লাগলাম সূরা ইয়াসিনের এত ফজিলত কেন, ব্যাপারটা কি? আবার দেখলাম সূরা ইখলাস 3 বার তেলাওয়াত করলে পরে রব্বুল আলামিন তার আমল নামায় সঙ্গে সঙ্গে 1 খতম কোরআনের সওয়াব দেয় কে? আল্লাহ। জোরে বলেন না কে? আল্লাহ। সূরা ইখলাস 3 বার পড়বেন, 1 খতমের সওয়াব হয়ে যাবে। আবার দেখেন সূরা ইখলাসের আগে, যেটাকে আমরা কুল হুয়াল্লাহ সূরা বলি, এটার আগে আরেকটা সূরা আছে, এটার নাম হলো সূরা লাহাব। নাম কি? সূরা লাহাব। এই সূরা লাহাব পড়বেন। সূরা লাহাব তেলাওয়াত করলে 3 বার তেলাওয়াত করলে 1 খতমের সওয়াব হয়। এমন ওয়াজ কি কোনো হুজুরের জবানে শুনছেন? জোরে বলেন না শুনেছেন? শুনবেন না? আমি এটা নিয়ে গবেষণা করতে লাগলাম যখন মিশরে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন লেখাপড়া করি, কি রে কোরআন কারীমের ফজিলত নির্ধারণের মূল মাপকাঠি কোনটা? অনেক তাফসীর পড়লাম, প্রায় 18টার মতো তাফসীর। সেখানে বসে পড়লাম, একটা তো আমার মনের প্রশ্নের উত্তর আমি পাই নাই। এরপরে আকীদার বিষয় পড়তে লাগলাম। আকীদার বিষয় পড়তে পড়তে এক পর্যায়ে গিয়ে পেয়ে গেলাম ইমামে আজম ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি লিখেছেন, সুবহানাল্লাহ। অতিরিক্ত ফজিলত গুরুত্ব বোঝাবার জন্য আমি রাহিমাহুল্লাহর জায়গায় রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললাম। এই ব্যবহারটাও ইসলামী শরীয়তে পাওয়া যায়। প্রিয় ভাইরা আমার, ইমাম আজম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন। কি উল্লেখ করেছেন? তার একটা কিতাব আছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার সর্বোচ্চ কিতাব, সর্বপ্রথম কিতাব, নাম হলো আল ফিকুল আকবার। তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন যে কোরআন কারীমের আয়াত হিসাবে সকল আয়াতের মান সমান, এটাকে বলা হয় ফজিলাতুজ যিকির। সুবহানাল্লাহ বলেন। আরেকটা উল্লেখ করেছেন বিশেষ বিশেষ কিছু আয়াত সূরার ফজিলত যে বাড়ানো হয়েছে, এগুলির ভিতরে জিকিরের ফজিলত তো আছে, তার পাশাপাশি আয়াতের এবং সূরার আলোচ্য বিষয়ের কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই সূরা এবং আয়াতের ফজিলত বাড়ায়া দেয়। এটাকে বলা হয় ফজিলাতুল মাযকুর। সুবহানাল্লাহ। না আমার কলিজা এবার ঠান্ডা হয়ে গেছে। তার মানে হলো যেই আয়াত যেই সূরার ফজিলত অনেক বেশি, সেই ফজিল এই আয়াত এবং সূরার বিষয়গুলো হয় আল্লাহ, হয় না হয় রাসূল, না হয় শহীদ। সুবহানাল্লাহ। যেমন সূরা ইখলাসের আলোচ্য বিষয় কে? জোরে বলেন না কে? আল্লাহ। আল্লাহ পড়েন কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। নবী আপনি বলুন আল্লাহ এক এবং একক। প্রিয় ভাইরা আমার, কোন কোন আলেম বলতে গিয়ে বলে আল্লাহ একজন, কি বলে? জন শব্দটা ব্যবহার করে। এই জন শব্দটাও আল্লাহর শানে ব্যবহার করা যাবে না। প্রিয় ভাইরা আমার, আল্লাহ কোনো জন না, কোনো মানুষ না, কোনো সৃষ্টি না। আল্লাহু আকবার। আল্লাহুস সামাদ। এজন্য কুল হুয়াল্লাহু আহাদ যত তাফসীর বাংলায় হয়েছে সব জায়গায় দেখবেন আল্লাহ এক, একক, অদ্বিতীয়, কিন্তু জন শব্দটা পাবেন না। জন শব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটা আল্লাহ পাকের আদবের খেলাফ, নামের শানের আদবের খেলাফ। এই জন্য আমি আল্লাহর শানে জন টন বলি না।
আল্লাহ কোনো জন না, আল্লাহ কোনো মানুষ না, আল্লাহ হচ্ছে আমাদের স্রষ্টা। আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই আমরা তার মুখাপেক্ষী, তাকে ছাড়া আমরা বাঁচি না। তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই, তাকেও কেউ জন্ম দেয় নাই। আকাশ আর জমিনে আল্লাহর সমতুল্য কেউ আছে নাকি? তাইলে আপনি জন বলবেন কেমনে? বলা যাবে? প্রিয় ভাইয়েরা আমার, এই জন্য সূরা ইখলাসের আলোচ্য বিষয় কে? আল্লাহ। জোরে বলেন না কে? এই জন্য ফজিলত। আবার আয়াতুল কুরসি আমরা পড়ি না, আমাদের সালাম ফিরাইয়া পড়ি না কি পড়ি না? আয়াতুল কুরসির ফজিলত বাড়ায় দিল কে? নবীজি বলেছেন প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করবে, ওই ব্যক্তি আর জান্নাতের মাঝখানে পার্থক্য হলো ওই ব্যক্তি মরে না আর জান্নাতে যায় না। মরবে তো মরবে, মরার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তারে জান্নাতে ঢুকাইয়া দিবেন। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম লা তা'খুযুহু সিনাতু ওয়ালা নাওম। আল্লাহু আকবার বলেন না? আল্লাহ এক, একক, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, কোনো আইনদাতা নাই, হুকুমদাতা নাই, বিধানদাতা নাই। কে ছাড়া? আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই। আমার বলতে কি আছে কোন? আমার আপনার কি আছে বলেন তো? আমরা খালি কোথায় কোথায় বলি আমার আমার আমার, এটা আমার, ওইটা আমার, ওইটা আমার। বলেন তো আমার বলতে কিছু আছে? বাড়িঘর বাদ দিলাম, আমার শরীরে যা যা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে এর ভিতরে সবচেয়ে কম দামি যেটা, এটার নাম হলো চুল। এটার নাম কি? এই চুলটাও কি আমার? বলেন তো চুলটার মালিক কি আমি? সেলুনে কত টাকা দিলাম, কত পয়সা দিলাম, সেই 1 টাকা 1.5 টাকা 2 টাকা থেকে শুরু করে এখন 200 টাকা 500 টাকা। জোরে বলেন না, ঠিক না? সেলুনে গিয়ে টাকা টোকা দিয়ে চুল টুল কাটিয়া যদি বলতেন যে বাবা রে টাকা দিয়ে আর বাঁচি না, জান বাঁচে না, কাল থেকে আর বড় হইস না, চুল কি বড় হওয়া বন্ধ হবে না বড় হবে? তাহলে বুঝা গেল চুলগুলির মালিক আমি না, আমার বলতে কিচ্ছু নাই। তুচ্ছ জিনিসটার উদাহরণ দিলাম, চুলগুলির মালিককে। চুল আইন মানে কার? কথা শোনে কার? তাহলে আমার কথা তো কেউ শোনে না, আমার বলতে কিচ্ছু নাই, সবগুলোর মালিককে। যারা আমার আমার বলেছে, ক্ষমতা আমার, চেয়ার আমার, দেশ আমার, যারা আমার আমার বলেছে তাদেরকে আল্লাহ পাক দেখিয়ে দিয়েছে। ফেরাউন বলল সব আমার, আল্লাহ বলেন না। নমরুদ বলল সব আমার, আল্লাহ বললেন না। আবু জাহেল বলল সব আমার, আল্লাহ বলেন না। সব মইরা শেষ হয়ে গেছে, ঠিক কিনা? সব মরে শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ হলেন চিরস্থায়ী আর সবাই হইল ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ হলেন আমাদের সবার মালিক, আমরা কোনো কিছুর মালিক না, ঠিক কিনা? পৃথিবীতে কেউ স্থায়ী হয় না, হয় হয়, পৃথিবীতে কেউ স্থায়ী হয় না। হোক না সে নমরুদ কিবা ফেরাউন, কেউ ভবে চিরকাল রয়ে না, কেউ ভবে চিরকাল রয়ে না। ফেরাউন আছে, নমরুদ আছে। মিশরে আমি যেখানে লেখাপড়া করেছি 4 বছর, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বয়স হলো 1100 বছর। সুবহানাল্লাহ, ভাষায় যাইয়া বলেন কত বছর? 1100 বছর। সেই মিশরে পড়াকালীন সময়ে ফেরাউনকে দেখতে গেছিলাম, অনেক কিছুই দেখলাম। ফেরাউনের লাশটা এখনো সুটকি হইয়া মিশরে আছে নাকি না? আল্লাহ দেখাইয়া দিল ফেরাউন শেষ তো ছিল না, মৃত্যু তাকেও ছেড়ে দিল না, ঠিক কিনা? পড়েন, ফেরাউন শেষ তো ছিল না, মৃত্যু তাকেও ছেড়ে দিল না, রেখে গেল সব তার স্মৃতিচিহ্ন, রেখে গেল সব তার স্মৃতিচিহ্ন, কেউ যেন ফেরাউন হয় না, কেউ যেন ফেরাউন
হয় না। ঠিক কিনা ভাই, ঠিক কিনা? প্রিয় ভাইরা আমার, যেই ফেরাউন হইতে চায় তাকে আল্লাহ পাক সার দেয়। কি দেয়? সার দেয়, ডিল দেয়। 15 বছর, 16 বছর, 17 বছর, 20 বছর। তুরস্ক দিল 50, 60, 70 বছর। আল্লাহ পাক সার দেয়, কিন্তু একবারে সাইরা দেয় না। দেয় সার দেয়, কিন্তু একবারে ছেড়ে দেয় না। তিনি কে? জোরে বলেন না, তিনি কে? প্রিয় ভাইরা আমার, প্রিয় ভাইরা আমার, এরপর আমি সূরা ইয়াসিন ঢুকলাম। কিরে, এত ফজিলত কেন সূরা ইয়াসিনের? পরে দেখলাম এই সূরাটা শুরু হয়েছে প্রিয় হাবিবকে দিয়ে। সুবহানাল্লাহ। এবং এই সূরার ভিতরে একটা ছোট্ট ঘটনা আছে, শহীদের ঘটনা। শহীদের রক্ত যেখানে পড়ে দাম বাড়ে না, কমে। আপনাদের কুল্লা পাথরে শহীদ মিনার আছে নাকি নাই? জোরে কোন না, আছে নাকি নাই? এই যে শহীদ মিনার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল করিম কাকা ছিলেন এটা সভাপতি, ঠিক কিনা? উনি মারা গেছে। প্রিয় ভাইয়েরা আমার, আমার আব্বার মামাতো ভাই হতেন। প্রিয় ভাইয়েরা আমার, উনি মারা গেছে, ইন্তেকাল করেছে। আল্লাহ যেন এই কুলাপাত্তরের জমিনের শহীদ যারা আছে তাদেরকে যেন আমার আল্লাহ বিনা হিসাবে মাফ করে দেয়। বলি আমিন। আরো জোরে বলি না আমিন। নামের তালিকার ভিতরে অনেকগুলি তালিকা পাবেন, অনেকগুলি নাম পাবেন। অজ্ঞাত নাম জানা নাই, এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নাই, অথচ দেশের জন্য, দ্বীনের জন্য জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। ঠিক কিনা? ভাইরা আমার বাবা, যেহেতু এদিকে ঢুকলাম, আমার বাবাকে সেই 1971 সালে ধরে নিয়ে গেল। আমরা কিন্তু দূরের লোক না, আপনাদের খুব কাছের মানুষ। প্রিয় ভাইয়েরা আমার, থাকিয়ে না ঢাকায়, গ্রামের বাড়ি আপনাদের একবারেই কাছাকাছি। প্রিয় ভাইয়েরা আমার, দাদার বাড়ি ছিল আগরতলা। কোথায়? ইন্ডিয়া, বিশালগড়। এখান থেকে বিশালগড় 84 মাইল দূরে না কাছে? অনেক কাছে। বিশালগড় থানাটা যেখানে ইন্ডিয়ার পুলিশের থানা, ওইটাও আমার দাদার জায়গায়, সোনামিয়া চৌধুরীর জায়গা। এই সোনামিয়া চৌধুরীর নাতি আমি। প্রিয় ভাইরা আমার বাবার নাম হলো আল হাসান মিয়া চৌধুরী। জন্ম ওখানে 1971 সালের আগে পাকিস্তান আমলে, যখন এটাও পাকিস্তান ওইটাও পাকিস্তান। প্রিয় ভাইরা আমার, ওইটা ছিল ইন্ডিয়া আর এটা ছিল কি পাকিস্তান। অমুসলিমদের জ্বালায় বাঁচে না, ধরে ধরে মারে। এই জন্য অমুসলিম দেশ থেকে মুসলিম দেশে হিজরত করে ঈমান বাঁচাবার জন্য চলে এসেছেন। সুবহানাল্লাহ। এরপরে 1971 সালে যখন আমার চাচাকে গুলি করা হলো, চাচা জায়গায় শেষ। আমার আপন মামা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে চাকরি করতেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার ছিলেন, সদস্য ছিলেন। তাকে ধরে নিয়ে গেল, আজও তার কোনো খবর আমরা পাই নাই। আর আমার বাবা ঘরে বসে কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। আহত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তিনি চিকিৎসা দিতেন। প্রবীণ শিক্ষাবিদ। আপনাদের একবারে পাশেই কিন্তু একটা দেউস গ্রাম আছে নাকি নাই? দেউস গ্রামের সর্বপ্রথম যে প্রাইমারি স্কুলটা, ওইটার প্রথম হেডমাস্টার হইল আমার বাবা। আর প্রাইমারি এই স্কুলের সাথে যে মসজিদটা আছে, নিজে মাটি কাইটা মাথায় মাটি উঠাইয়া এই স্কুলকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ওইটার প্রতিষ্ঠাতার অন্যতম ব্যক্তিত্ব হইল আমার বাবা। প্রিয় ভাইরা আমার, তারা বাবাকে ধরে নিয়ে গেল কোরআন তেলাওয়াত করে। বাড়ির পাশে চিকন রাস্তা, সেখানে ধরে নিয়ে গেল। তো क्या कर रहा है? কই मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूं, मैं ডাক্তার हूं। আহত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আমি চিকিৎসা দেই। ও বুঝতে পেরেছি তুমি তাইলে শিক্ষিত মানুষ। তারা দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষিত মানুষকে টার্গেট করে মেরেছে না মারে নাই? পাকিস্তানিরা মেরেছে না মারে নাই? এরপরে বাবাকে এরকম হাতে ধরে রেখেছে। আমার এরকম ভাবে হাতে ধরে রেখেছে। বাড়ির পাশে চিকন রাস্তা, রাস্তায় নিয়ে বাবাকে মারবে, গুলি করবে। চাচাকে একটু আগেই গুলি করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে। বাবাকে গুলি করবে আর বলল মরনে কে লিয়ে তৈয়ার হয়ে যা, মৃত্যুর জন্য রেডি হয়ে যাও। তখন আমার বাবা বললেন, হাতটাকে একটা ঝাঁকি মেরে বললেন, ছোড় দাও মুঝে, মে হটনে ওয়ালা মুসলমান নেই হো। আমাকে ছাড়ো, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে যাওয়া মুসলমান আমি নই। আল্লাহু আকবার। আমি হিজরত করা, ঈমানের জন্য এক দেশ থেকে আরেক দেশে হিজরত করা পরিবারের সন্তান। আল্লাহু আকবার বলবেন না?
এরপরে তারা রাগ করে বাবাকে গুলি করলো, পিছন দিক থেকে গুলি করলো। এক পাশে গুলিটা লেগেছে, ওরা মনে করেছে মারা গেছে, বন্দুকের নালি দিয়ে একটু গুতা টুতা মাইরা নিশ্চিত যে মারা গেছে, এরা চলে গেছে। কিছুক্ষণ পর মানুষ যখন লাশ নেওয়ার জন্য আসছে, আইসা দেখে এখনো মারা যায় নাই, এখনো জিন্দা, শ্বাস আসা যাওয়া করে। তাড়াতাড়ি করে আগের দিনে সাদা ধুতি কাপড় মনে আছে কিনা দিয়া এই জায়গায় চাপ মাইরা পেঁচাইয়া এরপরে নিয়ে চলে গেল আগরতলা এবি হাসপাতাল, জিবি হাসপাতাল। মুরব্বীরা চিনেন নাকি চিনেন না? সেখানে নিয়ে দীর্ঘ 8 মাস চিকিৎসা দেওয়ার পরে বাবা সুস্থ হয়েছে। এরপরও প্রায় 51 বছর আমার বাবাকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে জিন্দা রেখেছিলেন। আর এইবারই মরহুম গোলাম হাক্কানি হুজুর রহমতুল্লাহ আলাইহি ওখানে কে কে গেছেন একটু হাত তুলে দেখান। গেছেন নাকি? মুরব্বীরা আছেন নাকি নাই? গোলাম হাক্কানি হুজুর জীবিত থাকতে হুজুরের সাথে সব সময় চলাফেরা করতেন। প্রতিটা আচার অনুষ্ঠানে মাহফিল হুজুরের ডান পাশে থাকতেন। ওই যে মুরব্বী সাদা দাড়িওয়ালা লোকটা, এটাই আমার বাবা আলহাজ চাঁদ মিয়া মাস্টার চৌধুরী। আল্লাহ যেন আমার বাবাকে ক্ষমা করে দেয় বলি আমিন। আপনাদের সকলের বাবা যাদের দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে, ও আল্লাহ দোয়া করি মুসাফির হালতে বিনা হিসাবে সবার বাবাকে মাফ করে দাও। বাবার জন্য মন কাঁদে নাকি কাঁদে না? কাঁদে কিনা? কত বাবা আমার জীবনে দেখলাম। ও যুবক, কেমন করে বাবারে ভুলে যাও? সুন্দরী বউ পাইয়া বাবারে ভুলে যায়, মায়েরে ভুলে যায়। এরকম আল্লাহর ওলিওয়ালা যুবক এই এলাকায় আছে নাকি নাই? আছে কিনা? কিভাবে ভুলে যায়? অথচ কত বাবা আমি আমার জীবনে দেখেছি অন্যের জমিনে কাজ করে অল্প কিছু টাকা কামাই করে ছোট বাচ্চা ছেলে কান্দে আগামীকাল ঈদের দিন, বাবা পারে না ঈদের দিনেও কাজ করে, ঠিক কিনা? কত বাবা দেখেছি ঈদের দিনে সকালে আর বিকালে 2 ঘন্টা করে মাটিও কাটে, কাজও করেছে সন্তানগুলিকে ভালো করে ঈদ পালন করাবার জন্য। এবার এই সন্তান ঈদগাহে যাবে, ঈদের আগে কয়েকদিন আগে থেকে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে, টুপি নাই, জামা নাই, জুতা নাই। এবার বাবাটা করলো কি দেখেন, এবার বাবা ওই সন্তানের জন্য অনেক কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফালাইয়া টুপি, জামা, পায়জামা, জুতা এনে দিয়েছে। সন্তান ঈদের দিন নাচতে নাচতে বাচ্চাদের সাথে বন্ধুদের সাথে ঈদগাহে চলে গেছে, ঠিক কিনা? সন্তান ঈদগাহে চলে গেছে, কিন্তু বাবা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম বাবা ঈদগাহে যায়, ওই সন্তানের বাবা ঈদগাহে যায়, মাথায় একটা টুপি দেওয়া অনেক পুরাতন, গায়ে একটা ছেঁড়া জামা গায়ে দেওয়া, লুঙ্গিটা ছিঁড়া লুঙ্গি, সাইডে দেওয়া ছিঁড়া ছিঁড়া গেছে। এরপরে জুতা নাই, জুতা ছাড়া। ও যুবক, তোমার বাবা খালি ভাই ঈদগাহে গিয়া সারা ছিঁড়া জামা গায়ে দিয়া ঈদের ময়দানে গিয়া তোমাকে নতুন জুতা, নতুন জামা কিনে দিয়েছে। কেমন করে বাবারে ভুলে যাও? যদি ভুলে যাও আল্লাহ তোমারে ভুলে যাবে, দুনিয়া পরকালে শান্তিতে থাকতে পারবা না, ঠিক কিনা? ঠিক কিনা? পুরো ভাইয়ের আমার মাঝখান দিয়ে বাবার কথা মনে হইল, এই জন্য বাবা সম্পর্কে কিছু কথা বলে দিলাম। প্রিয় ভাইয়েরা আমার, এবার সংক্ষিপ্ত আকারে সূরা ইয়াসিন থেকে আমরা কিছু কথা কই। সে শুরুই তো করছিলাম, মনে আছে নাকি নাই? চিন্তা করলাম সূরা ইয়াসিনের এত ফজিলত কেন? ঘুরে ঘুরে দেখলাম সূরা ইয়াসিনের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একজন শহীদের কথা উল্লেখ করেছেন, যেই শহীদকে আল্লাহ পাক মৃত্যুর আগে আগে 7 আকাশের দরজা খুইলা জান্নাত আল্লাহ পাক দেখাইয়া দিয়েছেন। আপনারা কি মৃত্যুর আগে জান্নাত দেখতে চান? আমরা কি চাই? কারা কারা চাই একটু হাত তুলে দেখাই। আল্লাহ যেন কবুল করে, বলি আমিন। আরো জোরে বলি না আমিন। প্রিয় ভাইরা আমার, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নামটা কি আপনারা শুনছেন? ঈসা আলাইহিস সালাম এখন কি দুনিয়া আছে না আসমানে? আছে আসমানে। 33 বছর বয়সে আল্লাহ পাক, আজ থেকে প্রায় 2500 বছর আগে, 2000 বছর আগে আল্লাহ পাক 33 বয়সে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছে। 2-2500 বছর পেরিয়ে গেল, এখনো বয়স 33। সুবহানাল্লাহ বলতে পারলেন না? এই লীলা খেলা কার? কার এটা? কার? বিজ্ঞানীরা এটা আবিষ্কার করতে পারবে নাকি? বিজ্ঞানীরা মোবাইল আবিষ্কার করেছে, মাইক আবিষ্কার করেছে, ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র কত সুজারনান আবিষ্কার করেছে, মঙ্গল গ্রহে যন্ত্র পাঠিয়েছে, কিন্তু বাড়ির কাছের আসমানটা এখন আবিষ্কার করতে পারছে? পারে নাই। প্রিয় ভাইরা আমার, একটু লক্ষ্য করে দেখেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আবার নেমে এলেন, আবার
একবার কিয়ামতের আগে তো আসবেন, মাঝখান দিয়ে একবার আসছিল, জানা আছে কিনা? কিয়ামতের আগে তো আসবেন, কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম মাঝখান দিয়ে আরেকবার দুনিয়াতে আসছিল, জানা আছে এটা? কবে আসছিল? হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মাঝখান দিয়ে আবার এসেছিল, যেই রাত্রিতে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ হবে। সেই রাত্রিতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম শুধু নয়, 1,02,24,000 পয়গাম্বর ফিলিস্তিনের মসজিদে আকসায় নবীর পিছনে 2 রাকাত নামাজ পড়ার জন্য হাজির হয়েছিল। আল্লাহু আকবার বলেন না? এটা হাজির হয়েছে, এটা আরেক জগতের হাজির, ইলমে তাসাউফের জগতের হাজির। এটার ব্যাখ্যাতে আজকে আমি যাব না, ওটা আকীদার ব্যাপার। কিসের ব্যাপার? আকীদার কিতাবের মাসালা, এই জন্য সেদিকে গেলাম না। প্রিয় ভাইরা আমার, এই জন্য শহীদের রক্ত যেখানে পড়ে, এমন মর্যাদা আল্লাহ পাক এই সূরাকে বাড়ায়া দিলেন, একবার খতম করলে 10 খতমের সওয়াব হয়। কয় খতম? কয় খতম? শহীদের রক্ত বাংলাদেশে আছে নাকি নাই? বাবার রক্ত আছে নাকি নাই? 71 রক্ত আছে নাকি নাই? 2024 রক্ত আছে নাকি নাই? আলেম ওলামাদের রক্ত আছে নাকি নাই? আল্লামা সাইদির রক্ত আছে নাকি নাই? প্রিয় ভাইরা আমার, কত বড় বড় আলেম, তাদের রক্ত বাংলার জমিনে পড়ে আছে, ঠিক কি না? প্রিয় ভাইরা আমার, সেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, তার পক্ষ থেকে 2 জন শাগরিদ পাঠিয়ে দিলেন, যাও ফিলিস্তিনে গিয়া, ফিলিস্তিনে না সিরিয়া অ্যান্টাকিয়া শহরে গিয়া কালিমার দাওয়াত দিবা। কার? আল্লাহর কালিমার দাওয়াত দিবা। আপনার নাম দিয়েছেন তাফসীর মাহফিল, এই জন্য আমি একটু একটু তাফসীর করার চেষ্টা করতেছি, আমি কোনো মুফাসসির না। রাগটা করবেন না তো আপনারা? আবার রাগ করবেন? প্রিয় ভাইরা আমার, এরপরে এই 2 জন লোককে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, সিরিয়া গিয়া কালিমার দাওয়াত দাও। এরা সিরিয়ার অ্যান্টাকিয়া শহরে ঢুকলো। ঢুকে আল্লাহ পাকের কালিমার দাওয়াত দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম যে লোকটাকে পাইলো, একবারে গরিব অসহায় মানুষ, কাঠ কাটে, চেয়ার টেবিল খাট তৈরি করে, কিছু লাকড়ি বিক্রি করে, কিছু ফার্নিচার বিক্রি করে, কোন রকম জীবন চালায়। জিজ্ঞেস করলো, ভাই তোমার নাম কি? কয় আমার নাম হলো হাবিব। করো কি? কই যে কাজ করি। বাড়ি কই? কয় এতই গরিব, বাড়িও নাই ঘরও নাই, পাহাড়ের গুহায় বসবাস করি। দেখছেন? এরপরে বলা হলো, ধর্ম কি তোমার? কই যে আমার ধর্ম হলো ওই যে দেখো একটা বিরাট বড় মূর্তি, এই মূর্তি পূজা আমি করি, আমার ধর্ম হলো মূর্তি পূজা করা। তবে এই 2 জন নবী এবার তাকায় বলে, এই মিয়া তোমার গোটা শরীরে এগুলি কি পচা পচা ভাব কেন? কয় 40 থেকে 50 বছর হবে। তাফসীর দুরুল মানসুরের ভিতরে ঘটনা পুরোপুরি আছে। 40 থেকে 50 বছর হবে আমার এই কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত এই মূর্তিটারে কত দুধ খাওয়ালাম, কলা খাওয়ালাম, তারপরে প্রণাম করলাম, পূজা করলাম, উপাসনা করলাম, কত প্রসাদ খাওয়ালাম, কিন্তু এই মূর্তি আমার রূপ ভালো বানাইতে। আচ্ছা, মূর্তি রূপ বানায়, ভালো বানায়, রূপ দেওয়ার মালিককে, ভালো বানাবার মালিককে আল্লাহ পাক রূপ দেয়, তিনি পরীক্ষা করেন, তিনি আবার ভালো বানায়। যেমন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করতেন, ওয়া ইযা মারিতু ফাহুয়া ইয়াশফিন, আর আমি যখন অসুস্থ হই ওই আল্লাহ আমারে সুস্থ বানায়। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ভাইরা আমার, এরপরে নবীরা বলেন, এই শোনো, আমাদের কাছে একটা কালেমা আছে। কয়টা? এটা কালেমা আছে, এই কালেমাটা পড়বা, আমরা আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করব, তোমার শরীরে হাত বুলিয়ে দেব, কালেমা পড়তে দেরি হবে, তোমার 50 বছরের পুরানা কুষ্ঠ রূপ ভালো হইতে দেরি হবে না। আর আসতে কোন সুবহানাল্লাহ, যেই তাহলে সুবহানাল্লাহ বলতেছেন, মনে সন্দেহ আছে সওয়াব হয় না গুনাহ হয়? সন্দেহ আছে নাকি? একবার সুবহানাল্লাহ বললে কতদূর সওয়াব হয়? তামলাউ মা বাইনা সামাই ওয়াল আরদ, আকাশ এবং জমিনের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা পুরোটা সওয়াব দিয়ে ভরে দেয় কে? আল্লাহ। এই ওয়াজ এক জায়গায় করে বিপদে পড়ছিলাম, স্টেজের কোনায় এক মুরব্বী ছিল বসা। এই মুরব্বী বলে, হুজুর একবার সুবহানাল্লাহ বললাম, সব ফাঁকা জায়গা সবে ভরে গেছে। দ্বিতীয়বার যে আবার সুবহানাল্লাহ বলাইলেন, ওইটার সব জায়গা হইব কই? ওইটা আগে বলেন, এরপর বাকি ওয়াজ করেন। বিপদে পড়ে গেলাম। তখন মুরব্বী, আমি বললাম, মুরব্বী রাগ করবেন না, আপনি প্রশ্ন করার অন্তত 1500 বছর আগে আমার আল্লাহ কোরআনে জবাব দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহু আকবার বলেন।
রব্বুল আলামিন জবাব দিয়ে রেখেছেন, ওয়াস-সামাআ বানাইনাহা বিআইদি ওয়া ইন্না লামুসিউন। আল্লাহ পাক বলেন, আকাশগুলোকে আমি আমার কুদরতি হাত দিয়ে তৈরি করেছি, আর প্রতিটা নিয়ত, প্রতিটা মুহূর্তে ওই আকাশগুলিকে আমি রব্বুল আলামিন বড় করতেছি। আল্লাহর কাছে জায়গার কোনো অভাব যেরকম আছে, জায়গার কোনো অভাব নাই। প্রিয় নবী একটা উপমা দিলেন মাত্র, তাহলে সুবহানাল্লাহ বলতেও যেন অভাব না থাকে। আবার বলেন না সুবহানাল্লাহ, বলেন আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। প্রিয় ভাইরা আমার, এবার এই লোকটা বলল, তাই নাকি? বলছে হ্যাঁ, কালেমা পড়বা, 50 বছর পুরানো রূপ ভালো হয়ে যাবে। এবার এই লোকটা বলল, তাইলে আর দেরি নাই, আমারে কালেমা পড়াও। আল্লাহু আকবার। নবীরা বললেন, তাইলে পড়ো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রূহুল্লাহ। কালেমা পড়লো। নবীরা তার শরীরে হাত বুলাইলো, দোয়া করলো। দোয়া করতে হাত নামাবার আগে আগে তার 50 বছরের রূপ ভালো হইয়া, গোটা শরীরের চামড়াগুলি সুন্দর হইয়া ঈমানের নূরের জ্যোতিতে চকমক করতেছে। এবার দৌড় মারলো মূর্তির দিকে, যাই মূর্তির ঠ্যাং ধরে কয়, তুই কি একটা খোদা না আসলে একটা বেহুদা? ঠ্যাং ধরে মারলো কাসার, মূর্তি গেছে ঘুরে ঘুরে হইয়া। আল্লাহ পাক বলবেন না? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এক যুবক, এর যুবক আছে না, বিরক্ত হচ্ছেন না তো? আবার এই যুবক প্রিয় নবীর কাছে আসছে, আয়েশা বল, একটা ভাঙা মূর্তি কাঁধে করে নিয়ে আসছে। নবীজি বলেন, যুবক তোমার মূর্তিটা ভাঙা কেন? কই যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা ছিল আমার খোদা, এই খোদাটারে নিয়ে আমি কাঁধে করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই, না জানি কোন সময় কোন আপদে কোন বিপদে পড়ি, খোদা যাতে করে আমার এই বিপদ থেকে বাঁচাইয়া দেয়। তো রাস্তাঘাটে চলতে গিয়া আমার প্রকৃতির ডাক এলো, টয়লেটে বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হলো। তো মনে মনে ভাবলাম, টয়লেটের মতো এরকম নাপাক জায়গায় খোদাকে নিয়ে যাওয়া তো মোটেও ঠিক হবে না, ঠিক কিনা? খোদাকে রাস্তার কিনারে রেখে গেলাম কাম সারতে। কাম সেরে এসে দেখি আমার কামও সারা, খোদার কামও সারা। কি? খোদার মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত গোটা শরীর ভিজা। মনে মনে ভাবলাম, খোদার শরীর ভিজা, অবশ্যই রহমত বরকতের পানি টানি হবে। খোদার গায়ে হাত দিয়া পানি আইনা মুখে লাগাইতে লাগলাম, জিহ্বায় লাগাইতে লাগলাম, চাপতে লাগলাম, খাইতে লাগলাম। সি সি, এত দুর্গন্ধ, সর্বনাশ, মুখ গেছে শেষ হইয়া। এবার ছেলে বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সন্দেহ জাগলো, বরকতের পানি এরকম দুর্গন্ধ হবে কেন? সন্দেহ জাগলো, এদিক সেদিক তাকাইলাম, তাকাইয়া দেখি একটা দূরের থেকে একটা মিস্টার কুকুর হেঁটে যাচ্ছে, তার নিচ থেকে টপটপ করে পড়তেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, মেজাজটা বড় খারাপ হয়ে গেল। কুত্তার পেশাব থেকে নিজেরে বাঁচাইতে পারলি না, আমারে বিপদ থেকে বাঁচাবি কেমনে? তুই কি খোদা না বেহুদা? ঠ্যাং ধরে মারলাম এক আসার, মূর্তি গেল ভাঙ্গিয়া। এবার আপনার দরবারে হাজির হয়ে গেছি ভাঙ্গা খোদারে লইয়া। হাদিস শরীফে আসছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই একদিন জীবনে এমন জোরে হাসছিলেন, দন্ত মুবারক বিকশিত হয়ে গিয়েছিল, দাঁতগুলি বেরিয়ে গিয়েছিল, মনে হয় যেন বনিমুক্তা ছিটকে পড়ছিল। সুবহানাল্লাহ বলতে পারলেন না? প্রিয় ভাইরা আমার, নবীজি বললেন, যুবক হাসতে হাসতে বললেন, তোমার এই বাঙ্গা খোদারে লইয়া আমার কাছে কেন আসছো? যুবক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি শুনতে পেয়েছি আপনি নাকি আসল খোদার দাওয়াত দেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এই 2 নম্বর খোদার দুর্বলতা, অক্ষমতা, কৃত্রিমতা, অসারতা আমার কাছে ধরা পড়েছে। এগুলিকে আমি আর খোদা মানতে রাজি না। আপনি আমার আসল খোদার ইসলামের কালেমা পড়াইয়া দেন। নবীজি বললেন, যুবক তাহলে তুমি পড়ো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। জোরে পড়েন, লা ইলাহা। গরম পানি আসবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীরা ওই লোকটাকে বললেন, মিয়া তুমি যে ইসলাম গ্রহণ করেছো, কয়জন? একজন লোক, কাঠুরিয়া মানুষ, গরিব মানুষ। তুমি যে ইসলাম গ্রহণ করেছো এই কথাটা কারো কাছে বলবা না, বললে কিন্তু চতুর্দিক থেকে মারি খাওয়া লাগবে, ঠিক না? তবে আমরা দুইজন তোমাদের দেশের শহরের একবারে মনে করেন ঢাকা শহর মতো এরকম শহরের মাঝামাঝি ঢুকবো, ঢুইকা তোমাদের প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, এমপি, মন্ত্রী যা আছে 14 গোষ্ঠী এদেরকে দাওয়াত দিব। কার? আল্লাহর দাওয়াত দেব। ওরা যদি আমাদের দাওয়াত মানলে তো ভালো, যদি না মানে আমাদেরকে গালিগাল দেয় আর আমাদেরকে মারধর করতে আসে, জেলখানার ভয় দেখায়, মিথ্যুক বলে, মিথ্যাবাদী বলে। বর্তমান সময় হইলে হয়তো বলা হয়তো রাজাকার, মৌলবাদী। জোরে বলেন ঠিক না? যদি এরকম বলা বলি করে আর এই খবর যদি তোমার কাছে যায়, তখন কিন্তু তুমি তোমার ওই ক্ষুদ্র ব্যবসা নিয়ে পাহাড়ের গুহার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবা না, দৌড়িয়ে চলে আসবা আল্লাহ নবীদেরকে রক্ষা করার জন্য। আল্লাহ পাক বলবেন না? এই কথা বইলা দুইজন নবী চলে গেছে সিরিয়ার অ্যান্টাকিয়া নামক শহরের মাঝখানে, যে দাওয়াত দেয় কার? আল্লাহ। জোরে কন্যা দাওয়াত দেয় কার? নিজের খাইয়া নিজের পইরা দাওয়াত দেয় কার? আল্লাহ। আল্লাহ পাকের দাওয়াত দিতে লাগলো। সেখান থেকে রব্বুল আলামিন সূরা ইয়াসিনের মধ্যে ডাইরেক্ট ঘটনা কোট করেছেন, ইজ আরসালনা ইলাইহিম মুসনাইনি ফাকাযযাবুহুমা ফাআজ্জাজনা বিসালিস। আল্লাহু আকবার বলেন। যখন ওই দুইজনকে আমি পাঠিয়ে দিলাম সিরিয়ার অ্যান্টাকিয়া শহরে, তারা গিয়ে কালেমার দাওয়াত দিতে লাগলো। ফাকাযযাবুহুমা, সিরিয়ার নেতৃস্থানীয় ক্ষমতাশীল পাওয়ারফুল কাফের বেদিন যারা ছিল, তারা বলল তোমরা নবী না, তোমরা রাসূল না, তোমরা মিথ্যুক। জোরে বলেন নাউযুবিল্লাহ। নবীরা কোনোদিন মিথ্যা কথা কয়? জোরে কোন মিথ্যা কথা কয়? এরপর আল্লাহ পাক বলেন ফাআজ্জাজনা বিসালিস, আমি আমার পক্ষ থেকে আরেকজন নবী পাঠিয়ে দিলাম। এবার নবী হলো কয়জন? যেরকম নবী হলেন কয়জন? আর কাঠুরিয়া বেচারা হাবিবে নাজ্জার মিস্ত্রি বেচারা কয়জন? ঘটনা কিন্তু মনে রাখেন। এবার তিনজনে মিলে দাওয়াত দেয় কার? এবার এই আয়াতের তাফসিরে আদ-দুরুল মানসুরের ভিতরে এসেছে, তৃতীয় যে লোকটাকে পাঠানো হলো সেই লোকটার নাম ছিল পুলিশ। নাম ছিল কি? পুলিশ। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এই লোকটার নাম পুলিশ। আমাদের পুলিশ ভাইয়েরা পুলিশ বাহিনীর ইতিহাস তারা জানে না। যেরকম জানে পুলিশ বাহিনীর আগমন, তাদের ইতিহাস ঐতিহ্য হলো দিন রক্ষার ইতিহাস, ইসলাম রক্ষার ইতিহাস, আল্লাহ নবীদের রক্ষা করার ইতিহাস। আল্লাহু আকবার বলেন। আর জালেমেরা পুলিশদেরকে আলেমদের বিরুদ্ধে পাগলা কুত্তার মতো লাগাই দিয়েছিল। যেরকম ঠিক না? রাগটা করতেছেন নাকি আপনারা? আবার আমি খুব সম্ভবত 2006 সালে এই যে কসবা বর্ডার দিয়া, তখন ওরকম কাঁটাতারে বড় বড় দাওয়াত দিতে লাগলো কার? তারা বলল ফাকালু ইন্না ইলাইকুম মুরসালুন। সুবহানাল্লাহ। আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো নবী রাসূল, তোমরা দাওয়াত মানো কার? আল্লাহর দাওয়াতরা গ্রহণ করো। এরা বলল তোমরা নবী না, তোমরা মিথ্যুক। জোরে বলেন নাউযুবিল্লাহ। এরপরে তিনজন নবী অনেক চেষ্টা করলেন, প্রচেষ্টা করলেন, শহরের ভিতর থেকে একটা লোকও ইসলাম গ্রহণ করে নাই। এরপরে তিনজনে মিলে এই শহর থেকে অন্যত্র চলে যাবেন, বের হওয়ার উপক্রম হইলেন। যা, কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করলো না, পরকালে তো আমাদেরকে দায়ী করতে পারবে না, আল্লাহর উপরে দুঃসাবাই দিতে পারবে না যে আল্লাহ নবী পাঠাও নাই, রাসূল পাঠাও নাই, আলেম পাঠাও নাই, হাদি পাঠাও নাই, দায়ী পাঠাও নাই। যদি পাঠাইতা ইসলাম গ্রহণ করে আমরা আবু বকর ওমরের মতো আমরাও আজকে জান্নাতে যাইতে পারতাম। এই কথাটা পরকালে বলা যাবে না। এটা ঘোষণা করিয়া এবার নবীরা অ্যান্টাকিয়া শহর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় তারা বলল ক্বালু রাব্বুনা ইয়ালামু ইন্না ইলাইকুম লামুরসালুন ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন।
সুবহানাল্লাহ বলতে পারলেন না? আমার আল্লাহ ভালো করে জানেন, তোমরা মানলো আমরা নবী, না মানলো আমরা নবী। তবে আমরা কাউরে জোর করে মুসলমান বানাই না, জোর করে ইসলাম গ্রহণ করাই না। তবে আমরা তোমাদের এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, পরকালে কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দিতে পারবে না, আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে পারবে না, আমরা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। এই কথা বলে নবীরা চলে যাচ্ছিল, ঘটনা কিন্তু প্রায় শেষ। চলে যাচ্ছিল নবীরা এই দেশ থেকে, তারা নবীদেরকে সামনে দিয়ে ব্যারিকেড দিয়ে দিল, ব্যারিকেড দিয়ে তারা আটকায় দিল। তাফসীর জালালাইন, তাফসীর দুরুল মানসুর সহ বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবে এসেছে কি ব্যারিকেড দিয়ে আটকায় দিল। আটকায় তারা কি কয় দেখেন, তোমাদেরকে যেতে দেওয়া হবে না, তোমরা বড় কুলক্ষণ, জোরে বলেন নাউযুবিল্লাহ। তারা বলল ক্বালু ইন্না তাতায়্যারনা বিকুম লা ইল্লাম তানতাহু লানারজুমান্নাকুম ওয়া লা ইয়ামাসসান্নাকুম মিন্না আযাবুন আলীম। তোমরা বড় কুলক্ষণ, বড়ই কুলক্ষণ, তোমাদের কারণে আমাদের দেশ। তাফসীরে জালালাইনের ভিতরে আছে, যে তাফসীরটা আলিয়া মাদ্রাসায়ও পড়ায়, কওমি মাদ্রাসায়ও পড়ানো হয়, ভিতরে আসছে। তারা যে নবীদের সাথে বেয়াদবি করলো, নবীদের কথা তো তারা শুনে নাই, এই জন্য তাদের এলাকায় আল্লাহ পাক আকাশ থেকে বৃষ্টির চাবি বন্ধ করে দিয়েছে, ফল ফসলের চাবি বন্ধ করে দিয়েছে। এবার তারা বললো, ও নবীরা, তোমাদের কারণে এগুলি বন্ধ হয়েছে। আচ্ছা কোন এই নবীদের কারণে এগুলি বন্ধ হয়েছে, নাকি নবীদেরকে অমান্য করার কারণে, বেয়াদবি করার কারণে এটা হয়েছে? যদি বলে ঠিক না, নবীদের সঙ্গে বেয়াদবি করলো, বেয়াদবি করার কারণে আল্লাহ পাক এই চাবিগুলি বন্ধ করে দিলেন। আর এবার তারা দায়ী করে নবীদেরকে, ইন্না তাতায়্যারনা বিকুম, আমরা তোমাদেরকে বড় কুলক্ষণ মনে করি। জোরে করে নাউযুবিল্লাহ। যদি কালেমার দাওয়াত বন্ধ না করো, ইসলামের কথা বলা বন্ধ না করো, তাইলে তোমাদেরকে রিমান্ড দেব, জেলখানায় নেব, পাথর দিয়ে আঘাত করে করে তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে মেরে ফেলবো। নবীদেরকে এরকম হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। আচ্ছা আপনারা বলেন, নবীরা কি শুভ লক্ষণ না কুলক্ষণ? শুভ লক্ষণ না কুলক্ষণ? নবীর জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত, ইন্তেকাল করা পর্যন্ত একটা জায়গাও কোনো কুলক্ষণ আছে নাকি? আছে, আছে। ইন্তেকাল পর্যন্ত কোনো কুলক্ষণ নাই। প্রিয় ভাইয়েরা আমার মাঝখান দিয়ে আরেকটা কথা বলে দিই, সকল নবী কবরে জীবিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون। সকল নবী কবরে জিন্দা, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নামাজ পড়ে। তবে দুনিয়ার জিন্দা আর কবর দেশের রওজা মুবারকের জিন্দা একই জিনিস নয়। এক জিনিস, দুইটা জিন্দা একরকম নয়। এটা থেকে ওইটা ভিন্ন, এটা থেকে আবার ওইটা ভিন্ন। উল্টাপাল্টা কিন্তু বুঝবেন না। আমি বললাম না, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার উপরে মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আল্লাহ পাক তার নগণ্য অযোগ্য গোলামকে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশের ভিতরে 100-র মধ্যে 100 দান করছে। আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? এই শুকরিয়া কার? শুকরিয়া কার? আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া। এবার তারা নবীদেরকে বলল, নবীরা কুলক্ষণ। আচ্ছা আমরা হাদিসে পাইছি না, নবী আমাদের প্রিয় নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, ওই রাস্তা দিয়ে সারাদিন জান্নাতের সুঘ্রাণ বইতে থাকে। সুঘ্রাণ, সুঘ্রাণ। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, বাচ্চাদেরকে শিশুদেরকে দেখলেই সালাম দেয়। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? মাথায় হাত বুলায়। এই বাচ্চা যখন বাড়িতে যায়, এবার এই বাচ্চার মা বাপ বাচ্চার মাথার সুঘ্রাণ পাইয়া বুঝতে পারে দিনের নবী মুস্তাফা আমার বাচ্চার মাথায় আজকে রহমতের হাত বুলিয়েছেন। আরো জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। আর আমরা করি কি, বাচ্চারা মসজিদে গেলে এই তাড়াতাড়ি বাইরো, আছে নাকি নাই, মেজাজ খারাপ করে তাড়াতাড়ি বাইরো, কেঁচামেচি করতেছস। আর বুখারী শরীফের হাদিস, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন নামাজের ইমামতি করছেন মসজিদে নববীর ভিতরে, পিছন দিয়ে বাচ্চারা চিল্লাপাল্লা করতেছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বাচ্চার চিল্লানির আওয়াজ শুনে নামাজকে সংক্ষিপ্ত করে তাড়াতাড়ি সালাম ফিরিয়ে দিলেন। আছে না বুখারীতে হাদিস? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? কতটুকু রেয়াত করেছেন বাচ্চাদেরকে প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। বাচ্চা দেখলে আগে সালাম দেয়। আমাদের নবীজিকে জীবনেও কেউ আগে সালাম দিতে পারে নাই।
সুবহানাল্লাহ বলবেন না? হাসি মুখে ব্যবহার করতেন, বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেন, রাস্তা দিয়ে সুগ্রাম বয়ে যেত, আগে আগে বাচ্চাদেরকেও সালাম দিয়ে দিতেন। জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। একজন কবি গল্পে গল্পে কবিতার ছন্দে লিখেছেন, গল্প বলি শোনো প্রিয় নবীজির, শ্রেষ্ঠ মানুষ যিনি এই ধরনীর। সুবহানাল্লাহ বলেন, পড়েন না একটু? গল্প বলি শোনো প্রিয় নবীজির, শ্রেষ্ঠ মানুষ যিনি এই ধরনীর। ছোটদের দেখে তিনি মিষ্টি হেসে সালাম দিতেন আগে ভালোবেসে। ছোটদের দেখে তিনি মিষ্টি হেসে সালাম দিতেন আগে ভালোবেসে। চোখ দুটো ছিল তার শান্তির নীর, পরের ব্যথাতে তিনি সদাই অধীর। পরম ঠিকানা যেন গরিব দুঃখীর। সুবহানাল্লাহ বলবেন। প্রিয় ভাইরা আমার, নবী আছে যেখানে বরকত আছে। একজন সাহাবী দৌড়াইয়া অল্প একটু পানি নিয়ে আসছে, অনেক কষ্ট করে আয়সা বলেন যে রাসূলুল্লাহ, আমার কুয়ার সব পানি শুকিয়ে গেছে, খাওয়া পানি সংগ্রহ করতে পারছি না। নবীজি বললেন, যুবক এই পানিটা আমার হাতে দাও। মুখে দিয়া কুলকুচি করে ওই যুবককে দিয়ে দিলেন, কুয়ার মধ্যে ফেলে দাও, আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করবা। কুয়ার মধ্যে প্রিয় নবীর মুখ মুবারক থেকে ওই পানিটা নিয়ে যখন কুয়ার মধ্যে শুকনা কুয়ায় ফেলে দেওয়া হলো, শুকনা কুয়া সঙ্গে সঙ্গে পানির জোয়ার এনে দিল কে? নবী আছে যেখানে বরকত আছে। প্রিয় ভাইরা আমার, এরপরে নবীদেরকে কুলক্ষণ বলা হলো। এবার নবীরা জবাব দিলেন। কারা কারা? ওখানে নবী ছিল কয়জন? মনে আছে? মনে আছে? নবীরা জবাব দিলেন, ক্বালু তাইরুকুম মাআকুম, তোমাদের কুলক্ষণ তোমাদের সাথে, আমরা কোনো কুলক্ষণ না, আমরা যেদিক দিয়ে যাই বরকত রহমত আর উন্নতি হয়। সুবহানাল্লাহ। আর তোমরা যেদিক দিয়ে যাও জনগণের টাকা দেশের টাকা খাইয়া আর বাকি যেগুলি থাকে এগুলি তো পাচার করিয়া। যেরকম ঠিকই না? সর্বনাশ। প্রিয় ভাইরা আমার, নবীদেরকে ব্যারিকেড দিয়ে যখন এরকম কথাগুলি বলা হচ্ছিল, গালিগাল দেওয়া হচ্ছিল, কুলক্ষণ বলা হচ্ছিল, মিথ্যুক বলা হচ্ছিল, এই খবর আল্লাহ পাক ওই পাহাড়ের গুহার কাঠমিস্ত্রি গরিব কাঠুরিয়া তার কাছে আল্লাহ পাক আপন কুদরতে এই খবরটা পাঠিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল্লাহ পাক এই খবরটা তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এবার এই খবর পাইয়া এই বেচারা কি ঘুমাইবে? কোন দেখি ঘুমাইবে? দৌড়ে এমন জোরে দৌড় মারছে, আল্লাহু আকবার বলেন। গরিব মানুষ, ঘোড়াও নাই, গাদাও নাই, খচ্চরও নাই, যানবাহনের ব্যবস্থা তার নাই, পকেটেও টাকা নাই, এমন জোরে দৌড় মেরেছে যার পরে আর কোনো দৌড় নাই। এমন জোরে দৌড় মেরেছে নবীদেরকে বাঁচাবার জন্য। ওই গরিব বেচারা দৌড়ের কথা আল্লাহ পাক সূরা ইয়াসিনের মতো সূরার ভিতরে উঠাইয়া দিলেন। প্রিয় ভাইরা আমার, ওয়াজা মিন আকসাল মাদিনাতি রাজুলুন ইয়াসআ ক্বালা ইয়া কওমি ইত্তাবিউল মুরসালিন। আল্লাহু আকবার বলেন। দৌড়ে এলো, এমন জোরে দৌড় মেরেছে, আইসা এক পাশে দেখে দে তিনজন নবী, আরে এক পাশে গোটা একটা দেশ, একদিকে কাফের বেদিন সব, আর একদিকে মাত্র তিনজন নবী। এবার দৌড়ে এসে দুইটা গ্রুপের মাঝখানে কাঠুরিয়া বেচারা দাঁড়িয়ে গেছে। তাহলে সাহস শক্তি আছে নাকি নাই? এত সাহস এত শক্তি, দৌড়ে এসে যখন দাঁড়িয়ে গেল, দাঁড়িয়ে চুপচাপ থাকে নাই, দাঁড়িয়ে তিনটা কথা বলেছে, তিনটা ওয়াজ করেছে। কয়টা? এক নম্বরে বলল, ইয়া কাউমি, ও আমার দেশের লোকেরা, ইত্তাবিউল মুরসালিন, নবীদেরকে মানো, তাহলে ভালো হবে। নবীদের কথা শোনো, ঠিক না? তাহলে ভালো হবে। ইসলাম মানো, দিন মানো, কালেমা গ্রহণ করো, দুনিয়াও শান্তি পাবা, পরকালেও শান্তি পাবা, মুক্তি পাবা। তারা মানে নাই। এরপরে
কাঠুরিয়া বেচারা 2 নম্বরে বলল ইত্তাবিউ মাল্লা ইয়াসআলুকুম আজরাউ ওয়া হুম মুহতাদুন। তার নবীদের কথা মানো, কারণ নবীরা দাওয়াত দেয় নিজের খেয়ে নিজের পরে। দাওয়াতের বিনিময় একটা পয়সাও তোমাদের কাছে চায় না, বিনিময়ে যার কাছে চায় তিনি কে? আল্লাহর কাছেই বিনিময় চায়, তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় কোনো টাকা পয়সা চায় না। আল্লাহু আকবার বলেন না? প্রিয় ভাইরা আমার, এরপরে তারা ইসলাম গ্রহণ করে না। ডাইরেক্ট ওয়াজ করলো 2 বার, সর্বশেষ ওই কাঠমিস্ত্রি গরিব মানুষ সর্বশেষ ওয়াজ করে। বিপদ নবীদের বিপদে গরিব মানুষ দৌড়ে আসে। এরকম গরিব মানুষ আপনাদের এলাকায় আছে নাকি নাই? অন্যের জমিনে কাজ করে, অন্যের বাড়ি করে কাজ করে, মাটি কাটে। আর রাতের 3:30 বাজে একটা লোক মারা গেছে। যখন শুনতে পেল অনেক ধনী মানুষ আছে, নাক ডাইকা ঘুমায়, আছে নাকি নাই? ওই গরিব বেচারা দৌড়ে এলো, আচ্ছা মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, ভাই আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুক, আমার বাবাও মারা গেছে, আরো আগে আপনার বাবাও তো মারা গেছে। হাত বুলাইয়া দেয়, তাকে সান্ত্বনা দেয়, সবাই তো একদিন মারা যাবে। আর কানে কানে বলে, ভাই কবরটা কোন জায়গায় খোঁড়া হবে দেখাইয়া দেন। বিনা পয়সায় কবর খুঁড়ে দেয়, 1 টাকাও নেয়। নেয় নাকি আপনাদের এলাকা? 1 টাকাও নেয় না, 1 পয়সাও নেয় না। গরিব দৌড়ে আসে। আর বিবাহ শাদী আচার অনুষ্ঠান যখন হয়, বাছাই করে করে ধনী মানুষদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়, এই জাতীয় গরিবদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় না। এরকম কালচার সিস্টেম আপনাদের এলাকায় আছে নাকি নাই? আছে নাকি নাই? অথচ জান্নাতে আগে যাবে কারা? ধনীরা না গরিবেরা? কয় শত বছর আগে। প্রিয় ভাইয়ের আমার, এই জন্য আমরা দেখি যার জমিনে কাজ করে ওই জমির মালিক যিনি, সে কিন্তু ওই কাজের লোকটারে সালাম দেয়, দেয় দেয় না? বাড়ির দারোয়ান বাড়িওয়ালা নামছে শহরে, ঢাকা শহরে আমি যখন ওয়াজ করেছি বলেছি, বিল্ডিং আছে, কার কার হাত তোলেন? হাত তুললো, কার কার বিল্ডিং আছে? বিল্ডিং এর সিকিউরিটি গার্ড দারোয়ান আছে? কয় যে আছে। 10 তলা থেকে যখন নিচে নামেন, দারোয়ান বেচারা দাঁড়িয়ে থাকে, স্যার স্যার বলে। জীবনে কোনোদিন কি দারোয়ানটারে সালাম দিয়েছেন? একটা হাতও আমি পাইলাম না। দেখছেন নি কারো? এরপরে বললাম থাক, হাত উড়াইতে বলে আর লজ্জা দিলাম না। কেন? এরপরে জিজ্ঞেস করলাম, এই গরিব লোক, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, কুলি মজদুর, অন্যের জমিনে কাজ করে, কেন সালামটা পায় না? তখন আস্তে করে জবাব এসে গেল, বেচারা গরিব। কারণ আজকাল বাংলাদেশে সালাম পাইতেও পকেটে ভর্তি টাকা লাগে। জোরে কোন ঠিক না? এটা কিয়ামতের আলামত। কিসের আলামত? কিয়ামতের আলামত। আল্লাহু আকবার। আজ থেকে গরিবদেরকে সালাম দিবেন কারা কারা? রাত তুলে দেখেন তো। গরিব মানুষের সালাম দিবেন। রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, কুলি মজদুর, দল দল বুঝি না। দলাদলি আছে কোনো দলাদলি নাই। মাহফিল নিয়া রাজি আছেন? রাজি? মাহফিল নিয়ে কোনো দলাদলি করবেন না। মাদ্রাসা নিয়া, মসজিদ নিয়া, আলেম ওলামা নিয়া, দিন ইসলাম নিয়ে কোনো দলাদলি নাই। ইসলাম আছে যেখানে আমরা আছি, কোরআন আছে যেখানে আমরা আছি, হক্কানি ওলামায়ে কেরাম যেখানে আমরা আছি। কেন আমরা জানি নেতা নেতা করে চিল্লাই, আমার নেতা তোমার নেতা, আমার ভাই তোমার ভাই, উল্লুক ভাই ভাল্লুক ভাই, আছে কিনা? ভাল্লুক ভাইয়ের চরিত্র ফুলের চাইতেও পবিত্র। নামাজ পড়ে না 1 ওয়াক্ত, গাঁজা খায় 5 ওয়াক্ত, আছে নাকি নাই? এই উল্লুক ভাই ভাল্লুক ভাই জীবনেও আমার নেতা হইতে পারে না। আমার নেতা প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু। কবরে নামাইতে দেরি হবে, প্রিয় নবীজি আমাকে ওয়েলকাম করতে দেরি হবে না। তবে নবীর কথা শুনে আমরা কান্দি, ঠিক কিনা? নবীর কথা শুনে আমরা কান্নাকাটি করি, শুনতে খুব ভালো লাগে। কিন্তু নবীর সমাজে গড়ার কাজে শত দ্বন্দ্ব মনে বাজে। নবীজির কথা কইয়া বলেন, নবীজির কথা কইয়া, নবীজির কথা শুইনা সবাই কান্দে, কিন্তু নবীর সমাজে গড়ার কাজে শত দ্বন্দ্ব মনে বাজে। এই দ্বন্দ্ব কি রাখা যাবে? আর রাখা যাবে?
সব দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কোরআনের পক্ষে এক প্ল্যাটফর্মে সকল মুসলমানকে আসতে হবে। কারা কারা রাজি আছেন দু হাত উঁচু করে আল্লাহকে দেখান। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। দ্বীন ইসলাম জিন্দাবাদ, দ্বীন ইসলাম জিন্দাবাদ, আল কোরআনের আলো, নারে তাকবীর। উলামায়ে হাক্কানি। প্রিয় ভাইরা আমার, আর মনে হয় দুইটা আয়াত আছে, কি রেখে দেবো? রেখে দেবো না বলে দেবো? দরকার আছে নাকি? প্রিয় ভাইরা আমার, কারণ আমরা জানি শেষ ভালো যার সব ভালো তার। উস্তাদের মাই কথা কয় না, উস্তাদের মাই শেষ রায়, তুমি মনে রাখবেন কিন্তু। প্রিয় ভাইরা আমার, এরপরে এবার কাঠমিস্ত্রি গরিব মানুষ বেচারা এবার নিজের দাওয়াত দেয়, নিজেকে উল্লেখ করে গোটা জাতিকে বুঝাবার চেষ্টা করে। সর্বশেষ তার কথা কি দেখেন, তার দাওয়াত, ওয়ামা লিয়া লা আ'বুদুল্লাযী ফাতারানি ওয়া ইলাইহি তুরজাউন। আসেনি সূরা ইয়াসিনে নাকি নাই? আছে কিনা? এবার সে বলতেছে আমার কি হলো, দেখেন দাওয়াতের ভাব, সর্বশেষ দাওয়াত, আমার কি হলো, কেন আমি আল্লাহরে মানবো না? অথচ ওই আল্লাহ, আল্লাযী ফাতারানি, তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, কেন আমি ওই আল্লাহকে মানবো না, ওই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবো না? অথচ মৃত্যুর পর আমাদের সবাইকেই ফিরে যেতে হবে কার কাছে? যাওয়া লাগবে নাকি লাগবে না? প্রিয় ভাইরা আমার, এই কথা যখন সে বলল, এবার ওই কাফের, বেদিন, ইহুদি, মুশরিক, এমপি, মন্ত্রী যারা ছিল তারা তো বুঝা ফেলাইছে, তারা তো বুঝা ফেলাইছে, এই গরিবের ফুলা গরিব, তুই কোন দলের বল? চিন্তা করেন, কোন দলের বল? কারণ তোর কথার ভাবসাবে বোঝা যায় তুই নবীদের দলের, তুই মুসলমানদের দলের, তুই ইসলামের দলের, ঠিক কিনা? অনেক যুবক এই এলাকাও পাওয়া যাবে মাঝে মাঝে একটু টানটুন খায়, আছে নাকি নাই? মাঝে মাঝে একটু টানটুন, একটু পান টান খায়, মাঝে মাঝে নামাজও ছাড়ে, আছে নাকি নাই? কিন্তু ওই যুবকের বৈশিষ্ট্য হলো, ভালো করে খেয়াল করেন, পান টান খাওয়া, টান টুন খাওয়া আমি উৎসাহ প্রদান করি না, খারাপ জিনিস যুবকরা ছেড়ে দেবে, ঠিক কিনা? প্রিয় ভাইরা আমার, কিন্তু ওই যুবকের বৈশিষ্ট্য হলো, ওই যুবকের সামনে যদি আমার প্রিয় নবীজিকে গালি দেওয়া হয়, ওই যুবকের জিন্দা থাকতে তার সামনে থেকে কোনো কাফের বেদিনের বাচ্চা পালাইতে পারবে না, ঠিক কিনা? প্রিয় ভাইরা আমার, তাইলে আল্লাহর জন্য, নবীর জন্য জীবন দিতেও রাজি হয়ে যায় এরকম যুবক আছে? এটা আমার ঈমান, আমাদের নবী আমার ঈমান, সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ভাইরা আমার, এবার তাকে বলে, এই তুই তো নবীর দলের, ইসলামের দলের মনে হয়, তোর কথার ভাবসাব ভালো মনে হয় না। কেউ কান ধরে বল্টু মারে, কেউ হাত দেখায় মাইরালাম, কোন দলের বল? ওই গরিব লোকটাকে কোন দলের বল? কেউ গুতা মারে, কেউ টিটকারি মারে, ইনসাল করে। এই টিটকারি ইনসালের জবাবে ওই কাঠমিস্ত্রি বেচারা কি বলল দেখেন, তোমরা আমার পরিচয় জানতে চেয়েছো, আমি কোন দলের, আমি গোপন রাখলাম না, আমার পরিচয় শুনে নাও। ইন্নী আমানতু বিরাব্বিকুম ফাসমাউন। আল্লাহু আকবার বলেন। আমি আল্লাহর গোলাম। কার গোলাম? আল্লাহর প্রতি ঈমান আমি এনেছি, আমি আল্লাহর গোলাম, আমার পরিচয় হলো আমি একজন মুসলমান। ফাসমাউন, ওই নুনটার নিচে একটা জের দেওয়া আছে, জবর না কিন্তু, একটা জের দেওয়া আছে, অর্থাৎ এখানে একটা এরপর একটা ইয়া ছিল, এটাকে হযফ করা হয়েছে, অর্থাৎ ফাসমাউনি, আমার কথা ভালো করে শোনো, আমার পরিচয় হলো আমি একজন মুসলমান ঈমানদার। আল্লাহু আকবার বলেন। আরে এই আমার দেশে একটা কোরআনের পাখি ছিল না? ছিল নাকি ছিল না? কোরআনের পাখির নাম কি কোন তো? আল্লামা সাঈদীর জন্য কার কার কলিজা কাঁদে, একটু হাত তুলে দেখান তো, কার কার কলিজা কাঁদে? আল্লাহ বলেন, আল্লাহু আকবার। হাত নামান, হাত নামান। আমি বলি আপনাদেরকে, বাংলাদেশে কত ওয়াজ হয়, কত তাফসীর মাহফিল হয়, কত বয়ান হয়, কিন্তু আল্লামা সাঈদীর মতো হয়? বুকে হাত দিয়ে বলেন, হয়? হয়? হয় না। এই জন্য মনের থেকে দুঃখ লাগে অনেক বেশি। কোরআনের
তাফসীর আছে আগের মতোই, কোরআনের মাহফিল আছে আগের মতোই, আল্লামা সাইয়্যিদের রূহ নেই, আল্লামা সাইয়্যিদের রূহ নেই। আজও সেই কোরআন আছে, হাদিস আছে, সেই মানার মানুষ নেই। ঠিক কিনা প্রিয় ভাইরা আমার? এবার সে লোক বলল আমি একজন ইমানদার। এবার আপনারা বলেন ইমানদার হিসাবে আমি একজন নবীওয়ালা লোক, ইসলামওয়ালা, আল্লাহওয়ালা মানুষ, এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে এবার মায়ের কি আগের থেকে বাড়বে না কমবে? বাড়বে না কমবে? এবার মায়ের বেড়ে গেল। তাফসীর আদ-দুরুল মানসুরের ভিতরে ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন লোকটা ছিল দাঁড়ানো, লোকটা ছিল দাঁড়ানো। এবার মায়ের সইতে পারে নাই, মায়ের খেতে খেতে সইতে পারে নাই, লোকটা বসে গেছে, তাও আবার মারতেছে। এরপরে লোকটা শুয়ে গেছে, পিঠটা উপরের দিকে দিয়া, বুকটা নিচের দিকে দিয়ে শুয়ে গেছে। ওরা মনে করছে মারা গেছে, এখনো মারা যায় নাই। এবার পিঠের উপরে উঠে নাচতে লাগলো, নৃত্য করতে লাগলো। এরকম কালচার বাংলার জমিনেও ছিল নাকি ছিল না? তার লাশের উপরে উঠে মারতে লাগলো, নাচতে লাগলো। তাফসীর আদ-দুরুল মানসুর জালালউদ্দিন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কবরটা মিশরে। কোথায়? আমার জীবনে 3 থেকে 3 বার না 4-5 বার জিয়ারত করার তৌফিক আল্লাহ আমাকে মিশরে থাকাকালীন সময়ে দান করেছে। প্রিয় ভাইরা আমার, তিনি লিখেছেন আদ-দুরুল মানসুর নামক কিতাবে, যখন তার লাশের উপরে উঠে তারা নাচতে লাগলো, লাফালাফি করতে লাগলো, পিঠের গোশতগুলো 2 দিকে সরে যাচ্ছিল, আর মেরুদণ্ডের হাড্ডিটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে আলাদা হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রিয় ভাইরা আমার, এমন সময় রব্বুল আলামিন বললেন জিবরাইল 7 আকাশের 7টা দরজা খুলে দাও। 7টা দরজা খুলে দেওয়া হলো, আর বলা হলো জিবরাইল আমার ওই হাবিবের আজ্জারের চেহারাটা একটু উঁচু করে উপরের দিকে ধরো, রূহটা বেরিয়ে যাওয়ার আগে আগে আমার জান্নাতটা দেখে দেখে যেন তার রূহটা বেরিয়ে যায়। সেজন্য আমার বেহেশতটা দেখে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার চোখের পাওয়ার বাড়াইয়া দিলাম, জান্নাতটা যেন সে দেখতে পায়। শুধু জান্নাতটা দেখাইলেই হবে না, আমার পক্ষ থেকে আমি যে তার জন্য জান্নাতের অর্ডার দিয়েছি, ঘোষণাপত্র, এই অর্ডারটাও তার কানে কানে শোনাইয়া দাও। এবার লোকটা জান্নাতের দিকে তাকিয়ে আছে, হযরত জিবরাইলের হাতের মধ্যে তার মাথাটা রাখা, আল্লাহু আকবার বলেন। আর হযরত জিবরাইল তার কানে কানে বলতেছে কিলা দুখুলিল জান্নাহ ক্বালা ইয়া লাইতা কওমি ইয়ালামুন। এবার সে জান্নাত দেখে আর ঘোষণা শুনে, শোনার পরে আফসোস করে বলে ইয়া লাইতা কওমি, আমার জাতির জন্য আফসোস, এলাকাবাসীর জন্য আফসোস, কাফের বেদিন সরকারের জন্য আফসোস। আহারে, এমন আফসোস করতেছে তাদের জন্য, অথচ তারাই কিন্তু তাকে মারতেছে, ঠিক কিনা? তাদের জন্য সে আফসোস করে বলে কি আফসোস? বিমা গফারালি রব্বি ওয়া জাআলানি মিনাল মুকরামিন। তারা যদি জানতো আমার আল্লাহ আমাকে মাফ করেছেন, আমাকে ক্ষমা করে জান্নাতের উন্নত মেহমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এইটা যদি তারা জানতো, এই রাস্তায় যদি চলে আসতো, আমার মতো দ্বীনের জন্য তারাও যদি শহীদ হইতো, তাহলে কতই না ভালো হতো। ইমানের দাবি যদি কুরবানি হয়, সে দাবি পূরণে আমি তৈরি থাকি যেন। ও গো দয়াময় আমার প্রভু দয়াময়, ও গো দয়াময় আমার প্রভু দয়াময়। রাজি আছেন নাকি নাই?
এই জন্য হাদিস শরীফে আছে, দুই শ্রেণীর লোক মৃত্যুর সময় আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাত দেখাইবে, কোনো সন্দেহ নাই। একটা হলো আল্লাহর আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, পয়গাম্বরেরা, আর একটা হলো শহীদেরা। মৃত্যুর সময় আল্লাহ জান্নাত দেখায়। এই জন্যই আমরা দেখতে পাই ফাঁসির মঞ্চের দিকে দৌড়ে চলে যায়। সে তো ফাঁসির মঞ্চে যায় না, আমরা দেখতে পাই ফাঁসির দিকে দৌড়ে যায়। আসলে ওই লোকগুলি আমরা দেখতে পাই না, বুঝি না। ওরা দেখে সাত আকাশের দরজা খোলা, আল্লাহর জান্নাতের দিকে দৌড়ায়। মরতেই হবে যখন, শহীদি মরণ দিও আমাকে। রাজি রাজি তো পড়েন একবার, মরতেই হবে যখন, শহীদি মরণ দিও আমাকে। প্রিয় ভাইরা আমার, সে চলে গেল দুনিয়া থেকে, শহীদ হয়ে গেল। কোন কোন তাফসিরে আসছে ওই তিনজন নবীকেও তারা মারা ফেলাইছে। ওই লোকটাকেও মেরে ফেললো, গরিব বেচারা, তাকেও মেরে ফেলেছে। আপনারা কি বিশ্বাস করতে পারেন? একটা দেশ একদিকে আর একটা মানুষ আরেক দিকে। আল্লাহু আকবার বলবেন না? ওরা সরকারে, ওই গরিব লোকটা বিরোধী দলে, ঠিক ইসলামের দলে, ঠিক কিনা? একটা দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। আর বর্তমানে কিছু বিলাতি হুজুর বেরিয়েছে, কয় যতক্ষণ ইসলাম দিয়ে সরকার না হবে ততক্ষণ নাকি কোনো জেহাদ নাই, কোনো প্রতিবাদ নাই। জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ। আছে নাকি নাই কিছু বিলাতি হুজুর?